أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم
منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رزما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ألا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي ليقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا أقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشئي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم
أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا اضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا সূরাতুল কাহাফ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করছেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তার বান্দার উপর কিতাব নাজিল করেছেন এবং তাতে রাখেননি কোনো বক্রতা, সরল রূপে, যাতে সে তাঁর পক্ষ থেকে কঠিন আযাব সম্পর্কে সতর্ক করে এবং সুসংবাদ দেয় সেসব মুমিনকে যারা সৎকর্ম করে। নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান, তারা তাতে অনন্তকাল অবস্থান করবে। আর যেন সতর্ক করে তাদেরকে যারা বলে আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। এ ব্যাপারে তাদের কোনো জ্ঞান নেই এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরও না। বড় মারাত্মক কথা যা তাদের মুখ থেকে বের হয়, মিথ্যা ছাড়া তারা কিছুই বলে না। হয়তো তুমি তাদের পেছনে পেছনে ঘুরে দুঃখে নিজেকে শেষ করে দেবে যদি তারা এই কথার প্রতি ঈমান না আনে। নিশ্চয়ই জমিনের উপর যা রয়েছে তা আমি সুশোভিত করেছি তার জন্য, যাতে তাদেরকে পরীক্ষা করি যে কর্মে তাদের মধ্যে কে উত্তম। আর নিশ্চয়ই তার উপর যা রয়েছে তাকে আমি উদ্ভিদহীন শুষ্ক মাটিতে পরিণত করব। তুমি কি মনে করেছো যে গুহা ও রাকিমের অধিবাসীরা ছিল আমার আয়াতসমূহের এক বিস্ময়? যখন যুবকরা গুহায় আশ্রয় নিল অতবার বলল, হে আমাদের রব, আমাদেরকে আপনার পক্ষ থেকে রহমত দিন এবং আমাদের জন্য আমাদের কর্মকাণ্ড সঠিক করে দিন। ফলে আমি গুহায় তাদের কান বন্ধ করে দিলাম অনেক বছরের জন্য। তারপর আমি তাদেরকে জাগালাম যাতে আমি জানতে পারি যতটুকু সময় তারা অবস্থান করেছিল দুদলের মধ্যে কে তা অধিক নির্ণয়কারী। গুহায় অবস্থানকাল নিয়ে দুটি দল হয়েছিল। আমি তোমাকে তাদের সংবাদ সঠিকভাবে বর্ণনা করেছি। নিশ্চয়ই তারা কয়েকজন যুবক যারা তাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমি তাদের হিদায়াত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। যখন তারা উঠেছিল আমি তাদের অন্তরকে দৃঢ় করেছিলাম। তখন তারা বলল, আমাদের রব আসমান ও জমিনের রব, আমাদের রব আসমানসমূহ ও জমিনের রব, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহকে আমরা কখনো ডাকব না।
তাহলে নিশ্চয়ই আমরা গর্হিত কথা বলবো। যদি ডাকি তাহলে আমরা নিশ্চয়ই গর্হিত কথা বলবো। এরা আমাদের কওম, তারা তাকে ছাড়া অন্যান্য উপাস্য গ্রহণ করেছে। কেন তারা তাদের ব্যাপারে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করে না? অতএব যে আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা রটায় তার চেয়ে বড় জালিম আর কে? আর যখন তোমরা তাদের থেকে আলাদা হয়েছে এবং আল্লাহ ছাড়া যাদের তারা উপাসনা করে তাদের থেকেও তখন গুহায় আশ্রয় নাও, তাহলে তোমাদের রব তোমাদের জন্য তার রহমত উন্মুক্ত করে দেবেন এবং তোমাদের জন্য তোমাদের জীবন উপকরণের বিষয়টি সহজ করে দেবেন। আর তুমি দেখতে পেতে সূর্য উদিত হলে তাদের গুহার ডানে তা হেলে পড়ছে, আর অস্ত গেলে তাদের বামে রেখে কেটে যাচ্ছে। তখন তারা ছিল তার আঙিনায়। এগুলো আল্লাহর আয়াতসমূহের কিছু। আল্লাহ যাকে হিদায়ত দেন সে হেদায়ত প্রাপ্ত, আর যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি তার জন্য পথ নির্দেশকারী কোনো অভিভাবক পাবে না। তুমি তাদেরকে মনে করতে অজাগ্রত, অথচ তারা ছিল ঘুমন্ত। আমি তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাচ্ছি ডানে ও বামে, এবং তাদের কুকুরটি আঙিনায় তার সামনে দুপা বাড়িয়ে আছে। যদি তুমি তাদের কুকি মেরে দেখতে, তবে নিশ্চয়ই তাদের থেকে পেছনে ফিরে পালিয়ে যেতে এবং অবশ্যই তাদের কারণে ভীষণ ভীত হতে। আর এমনিভাবে আমি তাদেরকে জাগিয়ে তুলেছিলাম যাতে তারা পরস্পর জিজ্ঞাসা করে। তাদের একজন বলল, তোমরা কতক্ষণ অবস্থান করলে? তারা বলল, আমরা একদিন কিংবা একদিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি। তারা বলল, তোমরা ততক্ষণ অবস্থান করেছো সে ব্যাপারে তোমাদের রবই অধিক জানেন। তাই তোমরা তোমাদের কাউকে তোমাদের রৌপ্য মুদ্রাগুলো দিয়ে শহরে পাঠাও, অতঃপর সে যেন দেখে শহরের কোন খাবার একেবারে ভেজাল মুক্ত, তখন সে যেন তাদের জন্য তা থেকে কিছু খাবার নিয়ে আসে। আর সে অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করবে এবং কেউ যেন তোমাদের ব্যাপারে না জানায়। নিশ্চয়ই তারা যদি তোমাদের ব্যাপারে জেনে যায় তাহলে তারা তোমাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করবে এবং তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, আর তখন তোমরা কোনোভাবেই সফল হবে না। আর এমনিভাবে আমি তাদের ব্যাপারে লোকদেরকে জানিয়ে দিলাম যাতে তারা জানতে পারে যে নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামতের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই। যখন তারা নিজেদের মধ্যে তাদের বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক করছিল, তখন তারা বলল, তাদের উপর তোমরা একটি ভবন নির্মাণ করো। তাদের রবই তাদের ব্যাপারে অধিক জ্ঞাত। যারা গুহাবাসীদের উপর প্রাধান্য লাভ করেছিল তারা বলল, আমরা অবশ্যই তাদের উপর একটি মসজিদ নির্মাণ করব। বিতর্ককারীরা বলবে, তারা ছিল 3 জন, চতুর্থ হলো তাদের কুকুর। আর কতক বলবে তারা ছিল 5 জন, ষষ্ঠ হলো তাদের কুকুর। এসবই অজানা বিষয়ে অনুমান করে। আর কেউ কেউ বলবে তারা ছিল 7 জন, অষ্টম হলো তাদের কুকুর। বলো, আমার রবই তাদের সংখ্যা সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত, কম সংখ্যক লোকই তাদেরকে জানে। সুতরাং স্পষ্ট আলোচনা ছাড়া তুমি তাদের ব্যাপারে বিতর্ক করো না, আর তাদের ব্যাপারে লোকদের মধ্যে থেকে কারো কাছে জানতে চেও না। আর কোনো কিছুর ব্যাপারে তুমি মোটেই বলবে না যে নিশ্চয়ই আমি তা আগামীকাল করব। তবে আল্লাহ যদি চান, আর যখন ভুলে যাও তখন তুমি তোমার রবের জিকির করো এবং বলো, আশা করি আল্লাহ আমাকে এর চেয়েও নিকটবর্তী সত্য পথের হেদায়েত দেবেন। আর তারা তাদের গুহায় অবস্থান করেছে 300 বছর এবং এর সাথে অতিরিক্ত হয়েছিল 9। বলো, তারা যে সময়টুকু অবস্থান করেছিল সে ব্যাপারে আল্লাহই অধিক ভালো জানেন। আসমানসমূহ জমিনের গায়েবী বিষয় তাঁরই। এ ব্যাপারে তিনি উত্তম দ্রষ্টা ও উত্তম শ্রোতা। তিনি ছাড়া তাদের কোনো অভিভাবক নাই। তার সিদ্ধান্তে তিনি কাউকে শরিক করেন না। আর তোমার রবের কিতাব থেকে তোমার নিকট ওহী পাঠানো হয়, তুমি তা তেলাওয়াত করো। তার বাণীসমূহের কোনো পরিবর্তনকারী নেই এবং তিনি ছাড়া কোনো আশ্রয়স্থল তুমি পাবে না। আর তুমি নিজেকে ধৈর্যশীল রাখো তাদের সাথে, তারা সকাল সন্ধ্যায় তাদের রবকে ডাকে, তারা তার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে। তোমার দুচোখ যেন তাদের থেকে ঘুরে না যায়। আর ওই ব্যক্তির আনুগত্য করো না যার অন্তরকে আমি আমার জিকির থেকে গাফিল করে দিয়েছি এবং যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে এবং যার কর্ম বিনষ্ট হয়েছে। আর বলো, সত্য তোমাদের রবের পক্ষ থেকে, সুতরাং যে ইচ্ছা করে সে যেন ঈমান আনে এবং যে ইচ্ছা করে সে যেন কুফরি করে। নিশ্চয়ই আমি জালিমদের জন্য আগুন প্রস্তুত করেছি, যার প্রাচীরগুলো তাদেরকে বেষ্টন করে রেখেছে। যদি তারা পানি চায় তবে তাদেরকে দেওয়া হবে এমন পানি যা গলিত ধাতুর মতো, যা চেহারাগুলো ঝলসে দেবে। কি নিকৃষ্ট পানীয় আর কি মন্দ বিশ্রাম স্থল! নিশ্চয়ই যারা মেনে এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে, নিশ্চয়ই আমি এমন
কারো প্রতিদান নষ্ট করব না যে সুকর্ম করেছে। নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে, নিশ্চয়ই আমি এমন কারো প্রতিদান নষ্ট করব না যে সুকর্ম করেছে। এরাই তারা যাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী জান্নাতসমূহ, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হয় নদীসমূহ, যেখানে তাদেরকে অলঙ্কৃত করা হবে স্বর্ণের চুড়ি দিয়ে, এবং তারা পরিধান করবে মিহি ও পুরু সিল্কের সবুজ পোশাক। তারা সেখানে থাকবে আসনে হেলান দিয়ে। কি উত্তম প্রতিদান এবং কি সুন্দর বিশ্রাম স্থল! আর তুমি তাদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত পেশ করো। দুই ব্যক্তি, তাদের একজনকে আমি একটি আঙ্গুরের বাগান দিয়েছি এবং উভয় বাগানকে ঘিরে দিয়েছি খেজুর গাছ দ্বারা, এবং উভয়ের মাঝখানে রেখেছি শস্য ক্ষেত। উভয় বাগান ফল দিয়েছে, তাতে কিছুই ত্রুটি করেনি, এবং আমি উভয়ের মাঝ দিয়ে নদী প্রবাহিত করেছি, আর এতে তার কাছে বিপুল ফল ফলাদি। তাই সে তার সঙ্গীকে কথায় কথায় বলল, সম্পদে আমি তোমার চেয়ে অধিক এবং জনবলেও অনেক শক্তিশালী। আর সে তার বাগানে প্রবেশ করল নিজের প্রতি জুলুমরত অবস্থায়। সে বলল, আমি মনে করি না যে এটি কখনো ধ্বংস হবে, আর আমি মনে করি না যে কিয়ামত সংঘটিত হবে। আর আমাকে যদি ফিরিয়ে নেওয়া হয় তোমার রবের কাছে, তবে নিশ্চয়ই আমি এর চেয়ে উত্তম প্রত্যাবর্তন স্থল পাব।